पूगीकण्ठद्वय ससरसस्निग्धनीरोपकण्ठाम् आविर्मोदस्तिमितशकुनानूदितब्रह्मघोषाम् मार्गे मार्गे पथिकनिवघैरुञ्च बाणापवर्गाम् पश्येयं तां पुनरपि पुरीं श्रीमतीं रङ्गधाम्नः अस्मादृशामपकृतौ चिरदीक्षितानाम् अह्नाय विदयते यदसौ मुकुन्दः तन्निश्चितं नियमितस्तव मौलिदाम्ना तन्त्रीनिनादमधुरैश्च ಗಿರಾಂ ನಿಗುಂಭೈಃ. ಐದನೇ ಪಾಶುರ ಮಾಯನೆ ಮನ್ನೆ. ವಿಚಿತ್ರವಾದಂತಹ ಆಶ್ಚರ್ಯಕರ ಲೀಲೆಗಳನ್ನು ಮಾಡತಕ್ಕಂತಹ ಮಾಯಾವಿ ಎನಿಸಿದಂತಹವನು ಕೃಷ್ಣ. ನಿತ್ಯಶ್ರೀಯುಳ್ಳ ಉತ್ತರ ಮಧುರೆಯಲ್ಲಿ ಅವತರಿಸಿ ಊರವರಿಗೆಲ್ಲ ಶಿಶುವಾದವನು ಅವನು. ಬಹು ಪರಿಶುದ್ಧವಾದಂತಹ ತುಂಬು ನೀರನ್ನುಳ್ಳ ಯಮುನೆಯ ದಡದವನೆಂದು ಅವನು ಖ್ಯಾತಿಪಡುವಷ್ಟು ಅವನಿಗೂ ಆ ನದಿಗೂ ಸಂಬಂಧ. ಗೊಲ್ಲರ ಕುಲದಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಾಶಿಸಿದಂತಹ ರತ್ನದೀಪದಂತೆ ಇರುವವನು. ಹಡೆದ ಅಥವಾ ಸಲಹಿದ ತಾಯಿಗೆ ಗರ್ಭದಲ್ಲೂ ದೀಪದಂತೆ ಇರುವವನು. ಅವಳ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಹಗ್ಗವನ್ನು ಸೊಂಟಕ್ಕೆ ಕಟ್ಟಿಸಿಕೊಂಡು ದಾಮೋದರನೆಂಬ ವಿಶಿಷ್ಟ ಖ್ಯಾತಿಯನ್ನು ಕಾಂತಿಯನ್ನು ಪಡೆದವನು. ನಾವು ಪರಿಶುದ್ಧರಾಗಿ ಬಂದು ಶುದ್ಧ ಪುಷ್ಪಗಳನ್ನು ಅವನಿಗರ್ಪಿಸಿ ಸೇವೆ ಮಾಡಿ ಬಾಯಿಯಿಂದ ಸ್ತುತಿಸಿ ಕೀರ್ತಿಸಿ ವಾಕ್ಕು ಸೋತಾಗ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ಧ್ಯಾನಿಸಿ ಪ್ರೇಮಿಸಿದರೆ ಹಿಂದಿನ ಮುಂದಿನ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಪಾಪಗಳೂ ಸಹ ಬೆಂಕಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ ಹತ್ತಿಯ ಮೂಟೆಗಳ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸುಟ್ಟು ಬೂದಿಯಾಗುವು. ಎಲ್ಲಿ ಅವನ ನಾಮ ಸಂಕೀರ್ತನವನ್ನು ಮಾಡೋಣವೇ? ನಮ್ಮ ವಿಲಕ್ಷಣವಾದಂತಹ ವ್ರತ ಸಿದ್ಧಿಸಲಿ. ಇಲ್ಲಿ ತಿರುಪ್ಪಾವೆಯಲ್ಲಿ 5ನೆಯ ಪಾಶುರದಲ್ಲಿ ನಾವು ಕರಣತ್ರಯದಿಂದಲೂ ಪರಿಶುದ್ಧರಾಗಿ ದಾಮೋದರನನ್ನು ಭಜಿಸಿದರೆ ಪ್ರತಿಬಂಧಕ ರೂಪವಾದ ಪೂರ್ವೋತ್ತರ ಪಾಪರಾಶಿಗಳು ತಾವಾಗಿಯೇ ದಗ್ಧವಾಗುವುವು ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಮಾಯನೆ ಮನ್ನೆ வடமதுரை மைந்தனை தூய பெருநீர் யமுனை துறைவனை ஆயர் குலத்தினில் தோன்றும் மணிவிளக்கை தாயக் குடல் விளக்கம் செய்த தாமோதரனை தூயோமாய் வந்து நாம் தூமலர் தூவித் தொழுது வாயினால் பாடி மனத்தினால் சிந்திக்க போய பிழையும் புகுதருவானின்றனவும் தீயினில் தூஷாகும் செப்பேலோரெம்பாவாய். இங்கு விருத்தபாட்டம், ಛಂದಸ್ ಪಾಠಂ. மாயனை மன்னே வடமதுரை மைந்தனை தூய பெருநீர் யமுனை துறைவனை ஆயர் குலத்தினில் தோன்றும் மணிவிளக்கை தாயை குடல் விளக்கம் செய்த தாமோதரனை
தூயோமாய் வந்து நாம் தூமலர் தூவித் தொழுது வாயினால் பாடி மனத்தினால் சிந்திக்க போய பிழையும் புகுதருவா நின்றனவும் தீஜினில் தூஷாகும் செப்பு ஏலோரெம்பாவாய். இங்கு விருத்தபாட்டத்தில் 32 பதங்கள். பதபாட்டம்: மாயனை மன்னு வடமதுரை மைந்தனை தூய பெருநீர் யமுனை துறவனை ஆயர் குலத்தினில் தோன்றும் மணிவிளக்கை தாயை குடல் விளக்கம் செய்த தாமோதரனை தூயோமாய் வந்து நாம் தூமலர் தூவி தூய் தொழுது வாயினால் பாடி மனத்தினால் சிந்திக்க போய பிழையும் புகுதருவா நின்றனவம் தீயினில் தூஷாகும் செப்பு ஏல் ஓர் எம்பாவாய். 29 பதங்கள். அன்வயம். அன்வய பாடம்: மாயனை மன்னு வடமதுரை மைந்தனை தூய பெருநீர் யமுனை துறைவனை ஆயர் குலத்தினில் தோன்றும் மணிவிளக்கை தாயை குடல் விளக்கம் செய்த தாமோதரனை தூயோமாய் வந்து நாம் தூமலர் தூவி தூய் தொழுது வாயினால் பாடி மனத்தினால் சிந்திக்க போய பிழையும் புகுதருவா நின்றனவும் தீயினில் தூஷாகும் செப்பு ஏலோரெம்பாவாய். இங்கு 29 பதங்கள். ಅರ್ಥ: ಮಾಯನೈ ಆಶ್ಚರ್ಯವಾದ ಚೇಷ್ಟಿತಗಳನ್ನು ಮಾಡುವ, ಮನ್ನೆ ನಿತ್ಯವಾದಂತಹ ಭಗವತ್ ಸಂಬಂಧದಿಂದ ವಡಮಧುರೆಗೆ ಉತ್ತರ ಮಧುರೆಗೆ ಮೈಂದನೈ ರಾಜನು ತೂಯ ಪರಿಶುದ್ಧವಾದಂತಹ ಪೆರುನೀರ್ ಅತ್ಯಂತ ಆಳವಾಗಿ ನೀರನ್ನು ಹೊಂದಿರತಕ್ಕಂತಹ ಯಮುನೆಯ ದಡದಲ್ಲಿ ತುರೆವನೈ ಆಟವಾಡುವಂತಹವನು, ಆಯರ್ ಗೋಪರ ಕುಲದಲ್ಲಿ ವಂಶದಲ್ಲಿ ತೋನ್ರುಂ ಅವತರಿಸಿದಂತಹ ಅಣಿವಿಳಕ್ಕೈ ಮಂಗಳ ದೀಪದಂತೆ ಇರುವವನು, ತಾಯಾದಂತಹ ಯಶೋದಾದೇವಿಯ ಕುಡಲ್ ವಿಳಕ್ಕಂ ಶೈದ ಹೊಟ್ಟೆಯನ್ನು ಪ್ರಕಾಶಪಡಿಸಿದಂತಹವನಾದ ದಾಮೋದರನೈ ಗಂಟುಗಳುಳ್ಳ ತೇಯ್ದು ಹೋದಂತಹ ಹಗ್ಗದಿಂದ ಕಟ್ಟಲ್ಪಟ್ಟಂತಹ ಭಗವಂತನನ್ನು ತುಯೋಮಾಯಿ ವಂದೇ ಪರಿಶುದ್ಧರಾಗಿ ಸಮೀಪಿಸಿ ಅವನಿಂದ ಆಲಂಗಿಸತಕ್ಕ ನಾವು ತೂಮಲರ್ ಒಳ್ಳೆಯ ಹೂಗಳನ್ನು ತೂವಿ ಸಮರ್ಪಿಸಿ, ತೊಳುದು ಸೇವಿಸಿ ನಮಸ್ಕರಿಸಿ, ವಾಯಿನಾಲ್ ಪಾಡಿ
ಬಾಯಿಂದ ಹಾಡಿ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ சிந்திக்க ಧ್ಯಾನಿಸಲು ಪೋಯ ಪಿಳೆಯುಂ ಭಗವತ್ ಸಂಬಂಧ ಉಂಟಾಗುವುದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಮಾಡಿದಂತಹ ಪಾಪಗಳೆಲ್ಲವೂ ಪುಹುದರುವಾ ನಿನ್ರನವುಂ ಹಿಂದೆ ನಮಗೆ ತಿಳಿಯದಂತೆ ಬರುವಂತಹವುಗಳನ್ನು ತೀಜಿನಿಲ್ ಬೆಂಕಿಯಲ್ಲಿಟ್ಟ ತೂಷಾಹಂ ಹತ್ತಿಯ ಹಾಗೆ ಸ್ವರೂಪನಾಶವನ್ನು ಹೊಂದುವುವು. ಶಪ್ಪಿ ಆಹೆಯಾಲೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಅವನನ್ನು ಹಾಡು. ಏಲೋರೆಂಪಾವಾಯ್ ಇದರಿಂದ ನಮ್ಮ ವ್ರತ ಸಿದ್ಧಿಯಾಗುವುದು. ಇದರ ಸಂಸ್ಕೃತದ ಅವತರಣಿಕೆ ಮಾಯಾಚೇಷ್ಟಂ ಭಜಂತ್ಯೋ ಹರಿಮಿಘ ಮಧುರಾನಾಯಕಂ ಯಾಮುನೇಶಂ ಗೋಪಾನಾಂ ವಂಶದೀಪಂ ವಿಲಸಿತ ಜನನೀ ಗರ್ಭದಾಮೋದರಾಖ್ಯಂ ಭಕ್ತ್ಯಾ ಪುಷ್ಪಾರ್ಚನೈಶ್ಚೇದ್ವಯಮಿಹ ವಚಸಾ ಕೀರ್ತಯಾಮಶ್ಚ ಚಿತ್ತೇ ಧ್ಯಾನಾನ್ನಶ್ಯೇದಘಂ ನ ಸಪದಿ ಚ ದಹನೆ ಸ್ಥೂಲವತ್ ಸ್ಯಾದ್ವ್ರತಂ ನಃ. ತಾತ್ಪರ್ಯಾರ್ಥ ಆಶ್ಚರ್ಯಚೇಷ್ಟಿತನಾಗಿಯೂ ಉತ್ತರ ಮಧುರಾಪುರಿ ನಾಯಕನಾಗಿಯೂ ಯಮುನಾ ತೀರವಾಸಿಯಾಗಿಯೂ ಯಾದವಕುಲ ರತ್ನದೀಪಪ್ರಾಯನಾಗಿಯೂ ಯಶೋದಾದೇವಿಗೆ ಉದರ ಪ್ರಕಾಶಕನಾಗಿಯೂ ಇರುವಂತಹ ದಾಮೋದರನನ್ನು ನಾವು ಪರಿಶುದ್ಧರಾಗಿ ಬಂದು ಪುಷ್ಪಗಳನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸಿ ಸೇವಿಸಿ ವಾಕ್ಯನಿಂದ ಸ್ತುತಿಸಿ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಿದರೆ ಹಿಂದೆ ಮಾಡಿದಂತಹ ಪಾಪಗಳೂ ಮುಂದೆ ಬರುವಂತಹ ಪಾಪಗಳೂ ಬೆಂಕಿಯಲ್ಲಿ ಹತ್ತಿಯಂತೆ ದಗ್ಧವಾಗಿ ನಿಶ್ಶೇಷ ವಿನಷ್ಟವಾಗುವುವು. ಆದುದರಿಂದ ಅವನ ಸಂಕೀರ್ತನವನ್ನು ಮಾಡೋಣ. ನಮ್ಮ ಅದ್ವಿತೀಯವಾದಂತಹ ವ್ರತ ಸಿದ್ಧಿಯಾಗುವುದು. ಇಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ನಿರೂಪಣೆ, ಪದಗಳ ವಿವರಣೆ. ಮಾಯನೈ ಆಶ್ಚರ್ಯಚೇಷ್ಟಿತ, ಮನ್ನೆ ವಡಮಧುರೈ ಉತ್ತರ ಮಧುರ ದಿವ್ಯದೇಶ 105. ಮೈಂದನೈ ಮಾಯನೈ ಮನ್ನೆ ವಡಮಧುರೆ ಮೈಂದನ್ ಕೃಷ್ಣ ನಾಮಕ್ಕೆ ಅಂಗೀಕರಿಸಬೇಕು, ಹಾಗೆಯೇ ಅವತಾರಕ್ಕೆ ಅಂಗೀಕರಿಸಲ್ಪಡುತ್ತೆ. ತೂಯ ಪೆರುನೀರ್ ಯಮುನೈ, ಯಮುನೆಯ ನೀರು ಪರಿಶುದ್ಧವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅದು, ಮತ್ತು ಯಮುನೈ ಯಮುನಾ ನದಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ತುರೆವನೈ ತೂಯ ಪೆರುನೀರ್ ಯಮುನೈ ತುರೆವನೈ, ಯಮುನೆಯ ತೀರದಲ್ಲಿ ವಿಹರಿಸುವವನು. ಇದು ನಾಮಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಅವತಾರಕ್ಕೆ, ಕೃಷ್ಣನ ಅವತಾರಕ್ಕೆ ಸ್ವೀಕಾರಾರ್ಹ. ಆಯರ್ ಕುಲತ್ತಿನಿಲ್ ತೋನ್றும் ಮಣಿ ವಿಳಕ್ಕೈ, ಆಯರ್ ಗೋಪರು, ಕುಲ ವಂಶ, ತೋನ್றும் ಅವತರಿಸಿದಂತಹ, ಅದರಲ್ಲಿ ಆ ವಂಶದಲ್ಲಿ ಅವತರಿಸಿದಂತಹ, ಅಣಿವಿಳಕ್ಕೆ ಮಣಿವಿಳಕ್ಕೆ ಆನವನ್ ನಾಮ, ಅವತಾರ ಕೃಷ್ಣಾವತಾರ. ತಾಯೈ ಕುಡಲ್ ವಿಳಕ್ಕಂ ಶೈದ ದಾಮೋದರನ್, ನಾಮ ಮತ್ತು ಕೃಷ್ಣನ ಅವತಾರ. ತಾಯೈ
ತಾಯಾದಂತಹ ಯಶೋಧಾದೇವಿ ಕುಡಲ್ ವಿಳಕ್ಕಂ ಶೈದ, ಅವಳ ಹೊಟ್ಟೆಯನ್ನು ಪ್ರಕಾಶಪಡಿಸುವ ಹಾಗೆ ಅವತರಿಸಿದವನು. ಅಂತಹವನು ತನ್ನ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಕಣ್ಣಿನಿಂದ ಗಂಟುಳ್ಳ ಹಗ್ಗದಿಂದ, ತೇಯ್ದಂತಹ ಹಗ್ಗದಿಂದ ಕಟ್ಟಲ್ಪಟ್ಟು ಆ ಗುರುತು ಹೊಂದಿದವನು ದಾಮೋದರ. ತೂಯೋಮಾಯ್ வந்து ಪರಿಶುದ್ಧರಾಗಿ ಬಂದು ಆಂಡಾಳವರ ಗೋಪಿಕಾ ಅನುಕಾರ ಮಾಡಿದಂತಹ ಸಹಚರಿಗಳೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಪರಿಶುದ್ಧರಾಗಿ ಬಂದು, ತೂಮಲರ್ ಒಳ್ಳೆಯ ಹೂಗಳು, ತೂವಿ ಸಮರ್ಪಿಸಿ, ತೊಳೆದು ಸೇವಿಸಿ ನಮಸ್ಕರಿಸಿ, ವಾಯಿನಾಲ್ ಪಾಡಿ ಬಾಯಿಂದ ಹಾಡಿ, ಮನತ್ತಿನಾಲ್ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ, ಶಿಂದಿಕ್ಕ ಧ್ಯಾನಿಸಲು, ಇದೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಅವರ ಅವಯವಗಳಿಂದ ಮಾಡತಕ್ಕಂತಹ ಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಸೂಚಿಸುತ್ತೆ. ಪೋಯ ಪಿಳೆಯುಂ ಪುಹುದರುವಾನಿಂದ್ರನವುಂ, ಭಗವತ್ ಸಮಾಶ್ರಯಣಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಮಾಡಿದಂತಹ ಪಾಪಗಳು, ಅದಾದ ನಂತರ ಮಾಡುತ್ತಾ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ಪಾಪಗಳು, ಆಗಾಮಿ ಬರುವಂತಹವುಗಳು, ಇವೆಲ್ಲವನ್ನೂ ಕೂಡ ತೀಜಿನಿಲ್ ಬೆಂಕಿಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಂತೆ, ತೂಷಾಹಂ ಹತ್ತಿಯ ಹಾಗೆ ಮೂಲವೇ ಇಲ್ಲದಂತೆ ಸ್ವರೂಪನಾಶವನ್ನು ಹೊಂದುತ್ತವೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಶಪ್ಪಿ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅಂತಹವನನ್ನು ಪಾಡಿ, ಹಾಡು, ಸ್ಮರಿಸು, ಸ್ತುತಿಸು ಎಂದರ್ಥ. திருப்பாவையின் 5ஆம் பாசுரம். மாயனே மன்னே. மாயனே மன்னே வடமதுரை மைந்தனை, தூய பெருநீர் யமுனை துறைவனை, ஆயர் குலத்தினில் தோன்றும் மணிவிளக்கை, தாயக் குடல் விளக்கம் செய்த தாமோதரனை, தூயோமாய் வந்து நாம் தூமலர் தூவித் தொழுது, வாயினால் பாடி மனத்தினால் சிந்திக்க, போய பிழையும் புகுதருவானின்றனவும், தீயினில் தூஷாகும் செப்பேலோரெம்பாவாய். இங்கு விருத்தபாட்டம், சந்தஸ் பாட்டம். மாயனை மன்னே வடமதுரை மைந்தனை, தூய பெருநீர் யமுனை துறைவனை, ஆயர் குலத்தினில் தோன்றும் மணிவிளக்கை, தாயை குடல் விளக்கம் செய்த தாமோதரனை, தூயோமாய் வந்து நாம் தூமலர் தூவித் தொழுது, வாயினால் பாடி மனத்தினால் சிந்திக்க, போய பிழையும் புகுதருவா நின்றனவும், தீஜினில் தூஷாகும் செப்பு ஏலோரெம்பாவாய். இங்கு விருத்தபாட்டத்தில் 32 பதங்கள். பதபாட்டம். மாயனை மன்னு
வடமதுரை மைந்தனை தூய பெருநீர் யமுனை துறவனை ஆயர் குலத்தினில் தோன்றும் மணிவிளக்கை தாயை குடல் விளக்கம் செய்த தாமோதரனை தூயோமாய் வந்து நாம் தூமலர் தூவி தூய் தொழுது வாயினால் பாடி மனத்தினால் சிந்திக்க போய பிழையும் புகுதருவா நின்றனவம் தீயினில் தூஷாகும் செப்பு ஏல் ஓர் எம்பாவாய். 29 பதங்கள். அன்வயம். அன்வய பாடம். மாயனை மன்னு வடமதுரை மைந்தனை தூய பெருநீர் யமுனை துறைவனை ஆயர் குலத்தினில் தோன்றும் மணிவிளக்கை தாயை குடல் விளக்கம் செய்த தாமோதரனை தூயோமாய் வந்து நாம் தூமலர் தூவி தூய் தொழுது வாயினால் பாடி மனத்தினால் சிந்திக்க போய பிழையும் புகுதருவா நின்றனவும் தீயினில் தூஷாகும் செப்பு ஏலோரெம்பாவாய். இங்கு 29 பதங்கள். அர்த்தம். மாயனை ஆச்சரியமான செயல்களை உடையவனும் மன்னு நித்தியமான பகவத் சம்பந்தத்தாலே விளங்கா நின்றுள்ள வடமதுரைக்கு மைந்தனை அரசனும் தூய பரிசுத்தமானதும் பெருநீர் ஆழம் மிக்கிரப்பதுமான நீரையுடைய யமுனை கரையிலே துறைவனை விளையாடும் அவனும் ஆயர் இடையர் குலத்தினிலே தோன்றும் திருவவதரித்த அணிவிளக்கை மங்கள தீபம் போன்றவனும் தாயாகிய யசோதைப் பிராட்டியின் குடல் விளக்கம் செய்த திருவயிற்றை விளங்கச் செய்த தாமோதரனை கண்ணினும் சிறுத்தாம்பினால் கட்டுண்ண பண்ணிய எம்பிரானை தூயோமாய் வந்து பரிசுத்தர்களாகக் கிட்டி நாம் அவனால் அணுகத்தக்க நாம் தூமலர் நல்ல மலர்களை தூவி தொழுது வணங்கி வாயினால் பாடி வாயாரப் பாடி மனத்தாலே சிந்திக்க தியானிக்க போய பிழையும் பகவத் சம்பந்தம் உண்டாவதற்கு முன் செய்த பாபங்களும் புகுதருபா நின்றனவும் பின்பு நம்மை அறியாமல் வருமவையும் தீயினில் நெருப்பிலிட்ட தூஷாகும் பஞ்சு போலே உருவழிந்து போகும் செப்பு ஆகையாலே அவனைப் பாடு. ஏலோரெம்பாவாய். இத்தால் நம்முடைய விரதம் சித்தி அடைவது.
இங்கு தாத்பர்யார்த்தம் கருத்து. ஆச்சரியமான செயல்களை உடையவனும் நித்தியமான பகவத் சம்பந்தத்தாலே விளங்கானென்றுள்ள வடமதுரைக்கு அரசனும் பரிசுத்தமானதும் ஆழம் மிக்கிறப்பதுமான நீரையுடைய யமுனைக் கரையிலே விளையாடும் அவனும் இடையர் குலத்தினிலே திருவவதரித்த மங்களதீபம் போன்றவனும் தாயாகிய யசோதைப் பிராட்டியின் திருவயிற்றை விளங்கச் செய்த கண்ணினுன் சிறுத்தாம்பினால் கட்டுண்ண பண்ணிய எம்பிரானை பரிசுத்தர்களாகக் கிட்டி நாம் அவனால் அணுகத்தக்க நாம் நல்ல மலர்களை தூவி வணங்கி வாயாரப் பாடி மனத்தாலே தியானிக்க பகவத் சம்பந்தமுண்டாவதற்கு முன் செய்த பாபங்களும் பின்பு நம்மை அறியாமல் வருமவையும் நெருப்பிலிட்ட பஞ்சு போலே உருவழிந்து போகும். ஆகையாலே அவனை பாடு. இத்தால் விரதம் நிறைவேற்றப்படும். இங்கு விசேஷ பதவிநியாசங்கள். மாயனை ஆச்சரிய சேஷ்டிதன். வடமதுரை உத்தரமதுரா திவ்யதேசம் சங்கே 105. உத்தரமதுரா வடமதுரா. மைந்தன் அரசன் வடமதுர மைந்தன் கிருஷ்ணன் நாமம் அல்லது அவதாரம் இரண்டுக்கும் ஸ்வீகரிக்கலாம். தூய பரிசுத்தமான பெருநீர், அत्यதிகமான ஜலம் தீர்த்தம் நீர் உடைத்தான யமுனா நதி ஆறு சொல்லப்படுகிறது. துறைவன் அதனுடைய தீரத்திலே விகாரியானவன் யமுனா தீர விகாரி. பகவன் நாம அல்லது அவதாரம் கிருஷ்ண அவதாரம். ஆயர் குலத்தினில் தோன்றும் மணிவிளக்கு. இத்தால் ஆயர் கோபர்கள், கோபகுல சஞ்சாதர்கள் இடையர். குலம் குலம் வம்சம் சமூகம். தோன்றும் அதில் தோன்றின. மணிவிளக்கு அணிவிளக்கு மங்கள தீபம். இங்கு மணிவிளக்கானவன் நாம, பகவன் நாம, கிருஷ்ணநாம அல்லது கிருஷ்ணனுடைய அவதாரம். இந்த பதத்துக்கு அர்த்தம். தாயை குடல் விளக்கம் செய்த தாமோதரன் நாமம் அல்லது அவதாரம் சொல்லப்படுகிறது. தாயை, தாய் யசோதா பிராட்டி, யசோதா தேவி. குடல் விளக்கம் திருவயிற்றை விளங்கச் செய்தவன் தாமோதரன். தாம்னாச்ச உதரே செய்வ பிரத்யபத்னாத்யுலூகலே. ஆகையாலே இவனுக்கு அந்த தாமத்தாலே வந்த உதரத்திலே என்ன தழும்பு இருந்ததோ அது சொல்லப்படுகிறது. இங்க நாம அல்லது அவதாரம் இரண்டும் ஸ்வீகரிக்க வேணும். தூயோமாய் வந்து, இங்கு ஆண்டாள் பரிசுத்தமாக வந்திருக்கும் என்னும்படியான விஷயத்தை சொல்லுகிறாள். தூமலர் நல்ல மலர்கள் தூவி சமர்ப்பித்து தொழுது வணங்கி நமஸ்கரித்து வாயினால் பாடி, வாயார பாடி, மனத்தினால் சிந்திக்க, மனத்தாலே ஹிருதயத்தாலே தியானிக்க, போய பிழையும் பிராரத்தம் ஆகாமி சஞ்சிதம் என்னும்படியான என்ன கர்மங்களுக்கு உடைத்தான பாவங்கள் இருக்கோ அதெல்லாம் புகுதருவா நின்றனவும். பகவத் சமாஷ்டேனத்துக்கு முன்னதாக செய்த பாவங்கள், பகவத் சமாஷ்டேனமான பிறகு செய்த பாவங்கள் இரண்டையும் தீயினில் நெருப்பில் இட்ட தூஷாகம் பஞ்சு போலே ஸ்வரூபநாசத்தையே அடையும்.
செப்பு. ஆகையால் அவனை பாடு.